አኬ ግን አንድ ነገር ልጠይቅህና ጀስት ሶ ዩ ካን ሃይላይት ኦን ዛት ቅድም ያወራሃት ልጅም ምናልባት ከኔ ጋር ካወራሽ በኋላ ያወራችሁን ከሆነ የደገመችልህ ሩት ኮዙን ነው መቀየር የምንፈልገው። ሩት ኮዙ ደግሞ some sort of religion ምናምን ወይም ደግሞ የአባወራ የበላይነት or something እንደሱ ነው እና ሴኩላሪዝምን ነው የምናስፋፋው። that's the root problem ውስጥ እስከሆነ ድረስ root solution ደግሞ ሴኩላሪዝምን ማስፋፋት ነው። ራዲካል ፌሚኒዝም አዎ ስለዛ እነዚህ ሰዎች በክርስትና ላይ ስለሆነ እየተነሳሱ ያሉት ክርስቲያኖች እንደነዚህ ምን ምን መሰለህ ሄዱና ትልቁ ለዚህ ነገር ተጠያቂው አሁን ሊዱ እንዳለችው ነው እኮ አሁን ለዚህ ትልቁ ተጠያቂው ሪሊጅን የሚል ነገር ነው የሚያነሱት ስፔሻሊ የራዲካል ፌሚኒስቶች ማለት ነው። ስለዛ ይኸውልህ እኔ በግልጽ ቦልድሊ የምናገረው ነገር ማለት ነው ሄደው ክርስትናን የሚቃወሙ ከሆነ ክርስቲያኖች እንደነዚህ አይነት ሰዎች ሙሉ በሙሉ ተለቃላችሁ። ከዛ ላይ የምርም የሴቶች ጉዳይ ብቻ እኮ ነው የሚያስጨንቃቸው። ያኔ አደባቸውን ገዝተው እንደ ክርስቲያን ከሆኑ እንደ ክርስቲያንነታቸው አርፈው ለክርስትና ስር በሆነ መልኩ ማለት ነው ለሴቶች ያኔ መጮህ ይጀምራሉ። ያኔ አብረናቸው እንጩ ይሆናል። ከዛ ውጪ ግን ይሄ ክርስትናን ወይም ሃይማኖትን ምናምን እያንቋሸሽን እያጠፋን ሴኩላሪዝምን እናስፋፋለን አይነት ነገር ካለ እንደነዚህ አይነት ሰዎች በጣም ልንርቅ ይገባል ብዬ አስባለሁ። ዳዊት ከገባ በጣም ቆይቷል እና እስቲ እንዳጠቃ እንግዲህ ዲስከሽኑንም እየሰማው ነበርኩ። አንድ ሁለት ነገር ለማለት ነው። መጀመሪያ ነገር ከመጀመሪያው ከገባውበት አካባቢ ጀምሮ there's been like many claims made ግን እንግዲህ ማስረጃ የሚያስፈልጋቸው ክሌሞች አሉና እነዚህ አንደኛ ነገር በታሪክ አቅጣጫ ስናየው it's just not correct። ለምሳሌ አንድ ቅድም የተባለው ከሌሎች ሀገራት ጋር ኮምፔር ሲደረግ የኢትዮጵያው ኬስ like it's the worst one of the worst cases ሴቶች ጭካኔ የሚደርስባቸው ምናምን የሚል እንደዚህ ኮምፓሪሰን የተደረገው ማስረጃ ያስፈልገዋል። ዝም ብሎ እንደዚህ አይነት ክሌሞች ተገቢ አይደሉም። ሁለተኛ ነገር ቅድም እህቴ ስትናገር የኢትዮጵያ ስትራክቸር ፔትሪያርካል ነው እንደዚህ የመሳሰሉ ሀሳቦች ያመጣች ነበረች። again this is like not true at all historically። ለምሳሌ አንድ ሁለት ነገር ከሂስትሪ ያመጣና ከዛ በኋላ ፌሚኒዝም what is feminism የሚለውን ነገር ቶሎ አድርጌ ሀሳቤን እንትን እላለሁ ማለት ነው። አንደኛ በታሪክ ደረጃ ከሌሎቹ ሀገር ጋር ኮምፔር ሲደረግ ኢትዮጵያ ውስጥ ነገስታት ሊድ የሚያደርጉ women leaders የነበሩ women government leaders የነበሩ ሀገር ነች by the way including ንግስተ ሳባ። በሐዲስ ኪዳን ደግሞ ካንዲስ ነበረች። አሁን እንግዲህ በታሪክ ደረጃ የእነዚህ ሴቶች አይደንቲቲ in question ቢሆንም according to secular scholars ይህንን ግን ማነሳው ምንድነው በኢትዮጵያን manuscripts in the church manuscripts ግን ታሪክ ተደርገው ጽፈዋል። and that is my point which is it doesn't matter if these were historical reliable people or not, that doesn't matter። በታሪክ ደረጃ ግን እውነት ነው ተብለው ተቀባይነት ነበራቸው። that is the point። ስለዚህ አትሊስት ከ13ኛው ከ14ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ሴቶች መሪ እንደሚሆኑ በመጽሐፍ ውስጥ ስለተጻፈ ተቀባይነት እንደነበረው ግን ማንም ሰው እዚህ ጋር አይከራከርም። ሁለተኛ ነገር በኦርቶዶክስ በተለይ በኦርቶዶክስ manuscripts going back to 500 years ago የክርስትና manuscript የኢትዮጵያውያን against others, I don't like to use this term ግን medieval period የነበሩትን የሴቶች how were they represented against other Christian texts against other manuscripts ብለን ስንመለከት የኢትዮጵያ ሸጥ እንደቻሉ they had agency, meaning they were able to make decision on their own. This is not common in በተለይ European medieval stories. It's just not true. like የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ግን የራሳቸው ፕሮፐርቲ ነበራቸው፣ ሽጠዋል። ይሄ በሙሉ ማኑስክሪፕትስ ላይ ካስፈለገ ቃል በቃል እያስነበብኩ ማሳየት እችላለሁ። ሌላው ደግሞ
they were not sexualized. ለምሳሌ ብዙ ጊዜ በተለይ ዩሮፒያን spiritual texts ስናነብ ሴቶች are reduced to their virginity and motherhood. That's why they're invoked. ሴቶች ሲባል it's either some erotica, meaning some sexualization, ወይ ፈተና or something like that, or motherhood. They're reduced to these characters. በኢትዮጵያው ላይ ግን ስንመለከት there are major other events that they are participating in other than these primary functions. So የመጀመሪያው ፖይንት ምንድነው? I completely reject የኢትዮጵያው model patriarchy ነው የሚለው መጀመሪያ historically it's just not true. Maybe in the modern sense it may be true, but in historical sense it's just not true. It didn't happen. ሁለተኛው ፖይንት ሲመጣ feminism ምንድነው ስንል feminism is something but western society የተጀመረ I believe in the 20s and 30s. You can correct me on that. By the way, African scholars, women scholars ስለ ፌሚኒዝም ያላቸው አመለካከት ምንድነው ብለን ብንመለከት is actually amazing. ለምሳሌ ኦዮንኬ ኦዮሚ specifically talks about how feminism is a white women's problem ብላ በደንብ ጽፈዋለች. She's an African scholar. Juliana Abeni says the feminism movement defined womanhood using Anglo-American concept. This is all women African scholars በዚህ ላይ የጻፉት ማለት ነው. Matu Kiswar says this idea of feminism was exported from the west to the east and vehemently opposes the term feminism. And she said what are assumed to be more advanced women movement in the west is being brought back into the to the east ትላለች. ስለዚህ አንደኛ ነገር feminism ሲባል it is a white woman's problem. The idea of feminism. Lemon Sinil for one main reason. አንደኛ ነገር it opposes men and women. It makes women the oppressed and the men the oppressors. African women do not think of problems this way. ወንዶችና ሴቶች they are co-partners. አብረው እየሰሩ አብረው ያለውን ችግር ይፈታሉ እንጂ ወንዱ is the enemy, ሴቷ is the oppressed የሚል vision African women የላቸውም እዚህ ላይ. So this is part of the reason why feminism በተለይ አፍሪካ ውስጥ ሲገባ it just doesn't make sense for a lot of women. ይሄ ብቻ አይደለም በመጽሐፍ ቅዱሱ ብንሄድ አሁን ቀደም በክርስትና ላይ ይጫናል ፌሚኒዝም እንደውም ቦታ አይሰጥም ምናምን ይባላል እና መጽሐፍ ምሳሌ 31 ላይ ብናነብ the good woman ብሎ እዛ ላይ የጻፋት women she has business, she owns her own business, የራሷ ፍሪደም አላት የራሷ አካሄድ አላት እና ይሄ የተጨቆነ እንደዚህ መሳሰሉ ነገሮችን እዛ ላይ አይጠቅስም. by the way ይሄንንም በስተዲ ሲደረግ we know that pre-colonial era a lot of African women have agency in the market. ለምሳሌ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ብንሄድ ለምሳሌ ማርኬት እና መርካቶ ምናምን ብትሄድ ብዙ ሴቶች የራሳቸው ቢዝነስ እንዳላቸው እዛ ጋር እናያለን ማለት ነው. something that is a foreign concept to the west. ስለዚህ again ይሄ feminism የሚለው ሐሳብ it is a western concept ነው. It's a very foreign concept ለኢትዮጵያ. In conclusion, what I want to say is does this mean that ኢትዮጵያ ውስጥም ሌላ ቦታም ሴቶች አይጨቆኑም ሴቶች ምንም አይሆንም ለማለት ነው? absolutely not. አሁን የቀድም የጠቀስኳቸው ሴቶች በሙሉ ሴቶች ችግር እንዳለባቸው ሴቶች የሴቶች ፕሮብሌም እንዳለ አክኖሌጅ ያደርጋሉ ግን it is not in opposition to men. ከወንዶች ጋር አብሮ ሶልቭ የሚሆን ነገር ነው እንጂ ወንዶችን kind of እንደ enemy አድርጎ ስሎ ከዛ በኋላ ሴቶችን ዲፌንድ ማድረግ አይደለም. In conclusion, what I want to say is I suggest we adopt the model of Ngugi wa Thiong'o, decolonizing the mind ብሎ ከዚህ ከዌስተርን የምናገኛቸውን ፊሎሶፊ በሙሉ ኮፒ ፔስት ባናደርገው ኢትዮጵያ ውስጥ የሚል አቋም አለኝ.
አንድ ችግር ሲኖር ዝም ብሎ ከዌስተርን የምናገኘውን ኮንሴፕቶች በሙሉ እንደ ዌስተርን አሉት ብለን ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ ኮፒ ፔስት ዳውንሎድ ባናደርገው እንሰድ ፍራንስ ፈናን እንዳለው ከዌስተርን የምንማረው ነገር አለ ወይ? ኦፍኮርስ አለ። ያንን ግን ስፔሻላይዝድ አድርገን ለኢትዮጵያ ሶሳይቲ ተምረን ከዛ ወደዛ የሚረዳው ነገር ግን ማድረግ እንችላለን። ዊ ካን ካስተማይዝ ዘ ቲቺንግ እና ይሄንን ነው ማለት የምፈልግ it is አንደኛ ነገር historically it's just wrong to claim that Ethiopia has been a patriarchal society እንደዚህ አይነት claim የሚያደርጉ ሰዎች ካሉ we can discuss ከኤቪደንስ ጋር ከማስረጃ ጋር ማለት you can't just say statements western ስላለው እኛ ምን በለው የሚለው ነገር አያስኬድም። ሁለተኛ ነገር እንዳልኩት ሴቶች አይጨቆንም ወይ? obviously ይጨቆናሉ። ብዙ ችግር አለ እውነቱን ለመናገር። ይሄንን ግን በፌሚኒዝም የሚለውን ሪማርኬት ተደርጎ ከዛ በኋላ something that is all encompassing አንዱ ጠላት አንዱ ጨቋኝ ምናምን የሚለውን ሳይሆን it is a humanistic problem ካለን as a human አብረን ሶልቭ እናድርገው ለማለት ነው። ምናልባት ጥያቄ ካለ ጥያቄም እንትን እላለሁ። ያ ጥያቄ አለኝ። ዋትስ ፌሚኒዝም ጥሬ ቃሉ አንተ ሳሪም ጥያቄ ምናልባት ዴቭ ባነሳው ላይ ያላት ሳሪም አይም አንድ ቁጥር ከታች ጻፈች ነው። እስቲ ጥያቄ ካላችሁ አቅርቡለት ለዴቭ። ያ ዳዊትን ፌሚኒዝም ራሱ ቃሏ ምንድነው ትርጉሙ? Yeah, sure. So feminism is a fluid term that can be redefined accordingly. That's not the point that I'm not asking for a linguistic definition. Example listage. ለምሳሌ the Black Lives Movement terminology. ደግሞ ባይሆንስ ምን ችግር አለው? Do you have a problem? I know you're angry. ሳሪ ከት እና አሁን ለምሳሌ ብላክ ላይቭስ ሙቭመንት as an organization has its own agenda more than just የጥቁር ነፍስ important ነው የሚል ማለት ነው the Black Lives Movement. The same way feministism የሚለው philosophy ነው by the way. It's not just an idea. It's not just ሴቶችን ዲፌንድ እናድርግ የሚል አይዲያ አይደለም. It has a philosophy behind it and that philosophy has grew and become an entity that is anti-Christian in my view. ፌሚኒዝም ኢኳል ኦፖርቹኒቲ ለሴቶች ለወንዶቹ የተሰጠውን እድል ለሴቶች የሚሰጥ ነው። ሶፋር ኢትዮጵያ ውስጥ ያስገባ ነው። on the top of that ደግሞ አፍሮ ፌሚኒዝም ነው የኢትዮጵያ ፌሚኒስቶች የሚከተሉት። that means በአፍሪካዊ የተቀረጸ ለአፍሪካዊ ሴቶች የሚሆኑት because especially can you cite me 3 things that is different from the Western perspective? Yes, አሁን አንተ ያልካቸው ብዙ ነገሮች አሉ። የፕሮፐርቲ ጥያቄ የለብንም። ንብረት የመሸጥ የመለወጥ በራሳችን ዲሲሽን የማድረግ ጥያቄ የለብንም። የኔ ጥያቄ ምንድነው? 3 models that you've said is different that makes it fit Ethiopian society ነው አልኩት። የዚህ ጥያቄ የለብንም ሳይሆን የለብንም እኩል መጣኑ አፋስ ስጠይ እንደወራ አስ ኢትዮጵያዊ አሁን ላይ አትግደሉን፣ አትድፈሩን፣ ካለድሜ ጋብቻ አትዳሩን፣ አትግረዙን፣ አትጥለፉን፣ አሲድ አትድፉብን፣ በኢኮኖሚም ሆነ በፖለቲካልም ሆነ በሶሻል እንቅስቃሴ ውስጥ ቦታ ስጡን። እሱ ነው እንጂ ጥያቄያችን ፕሮፐርቲ ከዚህ ጋር አውጥተን እንሽጥ ወይም ደግሞ ቢዝነሳችን ላይ ዲሲሽን እናድርግ የሚል ጥያቄ አይደለም እየጠየቅን ያለነው። የሂውማኒስ ላይክ ቤዚክ የሂውማን ጥያቄ ነው የምንጠይቀው። ኦኬ ለምን ሃይማኖት ጋር መጣችሁ ደግሞ ካልከኝ ብዙ ጊዜ በሃይማኖት ሴት ልጅ ረዳት እንደሆነች አገልጋይ እንደሆነች ፓትሪያርኪ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ ለምትለው ማለት ነው። ሔዋን የተፈጠረችው ለአዳም ነው፣ ፈቃድሽ ለባልሽ ነው እየተባለ ብዙ ዳቢሎስን እና ሰይጣን ደግሞ ሴቶችን እንደሚያጠቃ ስለዚህ ፈቃዳችን ሁሉ በወንድ እጅ እንዲሆን ስለሚገፋፋ ሃይማኖት የፓትሪያርኪ አንዱ ቱሉ ሃይማኖት ነው ብለን እናስባለን። ኢንደሚን ታይም ደግሞ ፍትህ ላየለ ፍትህ ላበበ ስንል ሰምተህ ታውቃለህ? ኤቭሪ ዴይ ቲክታክ ላይ ፍትህ ለሳራ ፍትህ ለሴት ልጅ ነው ፍትህ 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 የሚባለው አይናችሁ ያያል። እናንተም ፍትህ ጠይቃችኋል። ይሄንን ደግሞ እንደ ሃይማኖተኛ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ ትልቅ ሃይማኖትን አለባት እግዚአብሔርን ፈሪ ከተባለች ሀገር ለምንድን ነው ቄሶች ወጥተው
ፓስተሮች ወጥተው ሴቶቻችንን አትግደሉ፣ ይሄ እኮ አትግደሉብን፣ አትድፈሩብን፣ ካለእድሜ አትዳሩብን፣ አትግረዙብን፣ አትጥለፉብን፣ አሲት አትጥፉብን ነው ጥያቄያችን። ቤዚክ ሂውማን ቲንግ ቤዚክ። ሁላችሁም አዎ እንቃወማለን ትላላችሁ። ምን አረጋችሁ? እንደ ክርስቲያን ወጣችሁ ኢቨን ያች ምስኪን እንትን ስትደፈር ቤተክርስቲያን ወጣ እንኳን አልተናገረችም። ቁጠሩን አስገቡን። አንድ ሀሳብ ልስጥና ሳሪ አንድ ነገር አብረን ምትመጣው አንድ ነገር አጨምርልኝ። ኢትዮጵያ ውስጥ አይደለም ቅድም የተሳሳተ ስቴትመንት ስላደረግ ነው ፓትሪያርኪ የለም ምናምን ስላልክ ኢትዮጵያ ውስጥ ሀሳብን ልጨርስና እመለሳለሁ። አድርገህ መልሰው። ኢትዮጵያ ውስጥ መድፈር ባህላችን ነበር አለበት። ማሂ እንትኑን ማኔጅ እንድናደርገው ሳሪ ከጨረሰች ዲያቆን ደግሞ በሳሪ ላይ የተወሰነ ሀሳብ ይስጥና ዳዊት ሀሳብ ከሰጠ በኋላ ወደ አንቺ ይመጣለሁ። አንዴ ግን ይችን እሱ ከመመለሱ በፊት ከታች ራሱ ኮመንት የሴቶች መብትን እንጠይቅ ስንል ለቅሶ ናችሁ፣ ሮሮ ናችሁ፣ ሌዝቢያን ልታመናገሪ ቤዚክ 5 ቲንግ እንኳን እንደ ሰው ቁጠሩንና ይሄንን ነገር የሰማሽኝ ነው። አንድ ሀሳብን ልስጥና ከዛ በኋላ እንትን እላለሁ። አሁን ቤዚክ ሂውማኒቲ ለምትይው ነገር ሲጀምር እኮ በዛ ነው ጀመርኩት። ኢትስ ሮንግ እና it needs to be corrected. This is a cultural problem and framing it on the church is completely wrong. እኔ በበኩሌ አሁን ለምሳሌ ቀደም አኬ እንደጠየቅሽው እኔ በበኩሌ ለሴቶች ራይት ምን አድርገሃል ብትይ ባይ ዘ ዌይ ግሩፕ አቋቁሜ ወጣት ሴቶችን እያስተማርኩ ወንዶችን ደግሞ ሰብስቤ በተለይ እኔ ያለሁት አሜሪካ ሀገር ነኝ how they're supposed to conduct themselves ኮሌጅ I don't know እንግዲህ የት ሀገር እንዳለች ግን አብዛኛው ችግር ያለው ከወንዶች ስለሆነ በተለይ በመድፈር ዙሪያ ያለውን በጣም አድርጌ አስተምራለሁ። እዚህ ላይ ምናልባት እዚህ ሀገር ያደጉ ልጆች ቲክቶክ ላይ ያገቡም እንጂ ይመሰክራሉ። እኔ the past 10 years እዚህ ላይ ሰርቻለሁ። I've worked a lot on this. ስለዚህ እደግፍሻለሁ እኮ ነው የምልሽ። I don't have a problem with that. The issue is አንደኛ እንደ ሶሳይቲ ኢትዮጵያን ልክ እንደ ዩሮፒያን ሶሳይቲ አድርጎ patriarchal system ነው ስትይ you are neglecting the obvious fact. Unlike the European society, women leaders ነበሩ ኢትዮጵያ ውስጥ and unlike the Western society, women had agency. You're denying these facts. That's my problem. Historically, look patriarchal society no kalish, there is fundamentally a denial of history. ያኔ I'll push you back ማለት ነው። ኦኬ እሺ ለሴቶች የሚጠቅም 3 ባህል ንገረኝ ከኢትዮጵያ ውስጥ ሴትን ከፍ የሚያደርግ ስልጣን ላይ የሚያስቀምጥ 3 ባህል ሃይማኖት ነበረ እኮ ነው ያልኩሽ። አሁን ሞደርናይዝድ ሆነናል። አሁን ላይ አይደለም ያልኩሽ። throughout history ግን we had a system where ሴቶችን ፕሮሞት የሚያደርግ 3 ባህል የለም ምትዩ ነው። 3 በጣም ለሴቶች ጠቃሚ ሆነ ባህል ፓትሪያርኪ አይደለም አይደል? ኢትዮጵያ ውስጥ የአባወራ ሲስተም የለም ነው የምትሉት አይደለ? No. በጣም ባህል አሁን ድረስ አሁን እኮ ነገርኩሽ። አንደኛ ነገር throughout history you're denying there were women leaders እኮ ያልኩሽ። You're denying that fact. አሁን ነው ስለዛሬ ለምን አታወራኝ? አሁን እኮ I've already modernized ከሆንን በኋላ by the way አሁን ቀደም የነገርኩሽን በሪሰርች ላይ አድርገውና ለምሳሌ ኦዮሚ ሪሰርቹን ብታነቢ the invention of women ብላ if you care about research pre-colonial era እና post-colonial era ያለው አንድ አይደለም ማለች የተነሳቸው በሪሰርች of course በዌስተርን አፍሪካን ላይ ነው ሪሰርቹ የተደረገው። post-colonial era obvious የሆነ kind of subjugation አለ of women by men። እንዴት ተፈጠረ ሲባል በተለይ post-colonial era when the westerners were organizing African men were recruited to leadership position in government. African men were recruited. Kaza notochu the white men when they subjugated the black men, they emasculated them.
ይሄንን ንዴት ወንዶቹ ይዘው they go back home and they subjugate the women። ይሄ የኔ ቃል እኮ አይደለም፣ በሪሰርች ላይ የተገኘ ነው። this is post colonial era። ፕሪ ኮሎኒያል ኤራ ግን ብትመለከቺ እንደዚህ አይነት ሀሳቦች were not as prevalent and they were not as like patriarchal system የሚባል አይደለም። actually in other African societies there's a matriarchal systems embedded pre-colonial era። አሁን በታሪክ እኮ እያወራሁሽ ነው። Modern, if we talk about the modern sense, we have adopted many of the Western philosophies, including these ideas of subjugation. I agree with you here. Modern system has completely eradicated the previous system. አሁን ግን ጥያቄው ምንድነው? በታሪክ ላይ ስትመጪ ግን በታሪክ ቻሌንጅ አደረግልሻለሁ ነው። ዛሬ ላይ ችግር አለ? of course አለ። ያንን ግን እንደ ታሪክ ተደርጎ ቢነሳ no, I have to challenge you. That's just not correct. It's not true. እኔ የምለው ግን ለምንድን ነው why did we bypass the fact that she said ሃይማኖት ይሄንን ነገር ኢንካሬጅ ያደርጋል ብላለች እኮ። እሺ አሁን ለምሳሌ ቀደም እንዳልኩት መጽሐፈ ምሳሌን እኮ ጠቅሼልሻለሁ። መጽሐፈ ምሳሌ እኔ ሌላ ሰው ነኝ ዲያቆን ሳሪ ምን አለች? ሃይማኖት ይሄን ነገር ኢንካሬጅ ላንቺ ልንገርሽ መጽሐፍ ቅዱስ እየጠየቅኩት አይደለም ዲያቆን ፌሚኒስት እያልኩ አንዴ ሊዱዬ ማሂ ጥያቄ ባይዘው እንትን ከታች ኮሜንት ላይ በጣም ብዙ ሰዎች ከእስልምና አንፃር በጣም ባይዘው በጣም ይህን ርዕስ በድፍረት ምነግራችሁ ነገር ሙስሊሞች በጣም ይፈሩት ርዕስ ነው። እስቲ ማሂ ቀጥይ። ማሂ ሀሳብ ካለ ሙስሊም እስልምና መምህራኖች ካላችሁ ገብታችሁ አንዳንድ ጥያቄዎች የሴት እህቶቻችሁን አንዳንድ ጥያቄ ብትመልሱ ደስ ይለኛል። እና ደግሞ እስልምና መምህራኖች ቲክቶክ ላይ የምታውቋቸው ሰዎች ካሉ እባካችሁ እስቲ ሼር አድርጓቸውና መጥተው እስቲ ሀሳብ ይስጡበት። በጣም ብዙ ሰዎች ኦኬ ሙስሊም አሬ ክርብ ወንድሜ እሺ ማይከቲ ግን ሙስሊም ኡስታዞች መምህራኖች ካላችሁ አንድ ቁጥር ጻፉልኝ ላስገባችሁ። እሺ ማይከቲ ኦኬ እሺ ዳዊት ነው ይሄን ጥያቄዎች የምጠይቀው ቀጥላለሁ። ሶ የመጀመሪያ ጥያቄ ክርስቲያኒቲ ላይ or even ክርስቲያኒቲ ላይ even ባይብል ላይ outdated የሆኑ moral teachings አሉ አይደል? አሁን ጥለናቸው ያለፍናቸው ይሄን yes or no መልስልኝ ሳናራዝመው። No, I don't think there are outdated concepts. Perfect. So, slavery once was used by Bible and justified it. Now, slavery አመጣውን ደግሞ let me finish. Verse you can tell me Bible ላይ ያለው verse ንገረኝ ስለ slavery የሚለውን. You know it. We both know it. I can አሁን መናገር እችላለሁ ተከሽ እህታችን ምን መሰለኝ ጠቅሰዋለሁ no worries. Slaves obey your earthly master. Correct ወይንስ የለም? አለ በደንብ አለ። በጣም ጥሩ። So is that justifying slavery? አይደለም። Let me finish. ጥያቄን ስጨርስ ተመልስልኝ። እሺ ኦልድ ቴስታመንት ላይም አለ ኒው ቴስታመንት ላይም አለ ሌሎች ትምህርቶችንም አሉ። Do you support slavery? Right? አሁን ስሌቭ አለ ወይንም ስሌቭ ነህ? Yes or no? No, I do not support slavery. Perfect. Wives obey your husband የሚል ሞራል ቲቺንግ አለ አይደለ? ከስሌቨሪ ተስማምተን ሁላችንም ሙቭ ኦን እንዳደረግነው ሁላ ወንዶች ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ቨርሶች ላይ ጥብቅ ብላችሁ ሴቶችን እየበዘበዛችሁ ያለው? እንደን እኛ በጣም እየተጎዳን ነው፣ ይሄ ነገር እየጠቀመን አይደለም ስትሉ ሌላ ነገር ብዙ ነገር ቲቺንግ ክርስቲያን ቲቺንግ ላይ ሪፎርም ተደርገዋል። But yet you are fighting us. You don't want to reform these things because benefit እያደረጋችሁ if the lies benefit you, why contest it? አንደኛ ነገር you're completely misquoting the Bible and misunderstanding the Bible. How so betting the Bible never justifies slavery. It never says slavery is correct item. Nowhere in the Bible. Verse ልትስታት ነኝ slaves obey your earthly master እጽፈዋለሁ ካስፈለገ Does that slavery is correct? Is that slavery is correct? You tell me ሴቶችንም እኮ ጥቅስ የምታወጡት እንደዛ አይነት ያላችሁ አይደለም። ማሂ does the Bible say slavery is right? ትክክል ነው ይላል?
slaves obey your earthly masters ማለት ነው። ጥያቄ slavery as an institution as a kind of an entity ትክክል ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? እኔ what I read እያነበብኩልህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለውን slaves obey your earthly masters what does that mean? አብራራልኝ። እሺ አብራራዋለሁ። ከማብራራቴ በፊት ግን እንድትመልሽልኝ የምፈልገው slavery is correct ይላል መጽሐፍ ቅዱሱ? The system of slavery is correct ይላል? But it tells slaves to obey earthly masterቸውን obey እንዲያደርጉ ትእዛዝ ይሰጣል። slavery as a system is correct ይላል መጽሐፍ ቅዱስ? እኔ I'm reading the የሚለውን ነገር የራስን አላነበብሽም እንኳን አልኩ። okay I see the misunderstanding። እሺ ማሂ እያነበብሽው አይደለም አላልኩም። I think misunderstand አድርገሽኛል መሰለኝ። ዳዘር የሴቶች ላይ ያለው ቨርስ ኮምፔር ያደረግን አብራራለን። እንደዛ ቆይ እያነበብሽ ነው ይገባኛል። ያነበብሽው ቃል ግን slavery is correct ይላል? ሌላ መጥቀስ እችላለሁ ካስፈለገ። እሺ slavery is correct የሚለውን ጥቅስ አውጪልኝ። No, morally right and wrong የሚባሉ don't insult my intelligence እዚህ ጋር no ማሂ morally right and wrong የሚባሉ ነገሮች አንደርስታንድ የምናደርጋቸው ኬት እንደሆነ እኮ እኔ absolutely so ማሂ እንደመልስልሽ ከፈለግሽ ምክንያቱም you're misquoting the Bible, that's the problem። አይደለም ወደ አንተ ናሬቲቭ እንድመጣ ነው እንደመልስልሽ ከፈለግሽ I can answer you. There has been a plethora of articles and scholarship on this particular subject. መጀመሪያ slavery ምን ማለት ነው? The problem with feminism and their misquotation of verses like this is they're using an 18th, 17th century depiction of slavery and inserting it into the Bible. ምን ማለት ነው? White men didn't use this verses slavery ለማካሄድ ዓለም ላይ yes or no? White men አልተጠቀሙበት main verse slavery ብዙ ጥቁሮችን ለመጨቆን እስከ መግደል like ብዙ ነገር ለማድረግ They absolutely did, just like white men used and black men used these verses to free themselves from slavery. So you're misquoting, misunderstanding. No. አሁን የብላክስ ሚኒማይዝ ያረክና የነሱ በደል ሚኒማይዝ ያረክባቸው Are you rejecting the civil rights movement anchored themselves in biblical knowledge? Are you rejecting that idea? No, freedom fighters, all of these African black movement were anchored in biblical knowledge. Are you rejecting that? We're doing the same thing. አንከር አድርገን ነው ሪፎርም ያረካናቸው ነገሮች አሉ፣ ሞራል ነገሮች አሉ። ለፊሜልስም እንደዛ አይነት ነገር ይደረግላቸው ብለን እኮ እኛም ባይብል ላይ አንከር አድርገን ነው ፋይት ያደርጋለን። what I'm trying to አሁን እኮ የስሌቨሪውን ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ሲጻፍ slavery የሚባል ሲስተም ነበረ. If you find yourself there in a society where slavery was already present, it's saying the goal is Christ. It's Christ. So anchor on Christ እያለ ነው እንጂ ያንን system of slavery recognize አድርጎ ትክክል ነው slavery እያለ አይደለም. This is what you need to understand. If you read the whole context, it's about recognizing that there is a world system that is already corrupt. Matthios ላይ እኮ ብለዋል, this world is not for you ብለዋል. The world is corrupt. There's corruption in the world. And when you find yourself there, what do? You anchor yourself in Christ. That is the premise of the whole chapter. It is a miscorruption of the Bible. አንድ ጥቅስ ወስዶ ይኸው slavery defend እያደረገ ነው ቢባል አንድ ሁለተኛ ነገር መጽሐፍ ቅዱስ ለሴቶች ምን አደረገ ስንል ከአዳምና ከሔዋን ስንጀምር እግዚአብሔር ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይላል። አሁን this is why feminism ሳሪ መሰለችኝ የጠየቀች let me ask you, are you a Bible literalist? እንዴት ነው ኢንተርፕሬት ብታረገው ባይብሉን? how do you interpret it? Are you literalist? I'm an orthodox እና ሀሳቤን ልጨርስ። thank you ሊዲያ thank you ምን መሰለች መጽሐፍ ቅዱስ አዳምና ሔዋንን ፈጠራቸው ሲል ምን እያለን ነው? አሁን ሌላ ከቶፒካችን ውመን ላይ ፎከስ አድርገን ስለ ራይት ላይ ፎከስ አድርገን ሀሳቤን ልጨርስ። ሳሪም እኮ ጠይቀ አሁን እኮ ከሁለት ሰው ጋር እኮ እየመለስኩ ሳሪም ጠይቀሽኛል፣ አንቺም ጠይቀሽ እኔም ጥያቄ ልበልሽ
አሁን የጠቀስሽውን ጥቅስ slavery is correct እያለን ነው ብሎ ኢንተርፕሬት ያደረገ አንድ ሰው ትጠቅሽልኛለሽ? The first 500 years after the Bible was written. This is not fair የሆነ ጥያቄ አይደለም ለኔ. Why is it? You're making the claim እኮ ማሂ. You're saying you're denying አንተ ደግሞ that people have not used this verses ሰዎችን ለመጨቆን ኤክስፕሎይት ለማድረግ አልተጠቀምኩም እያልክ ሂስትሪ የጻፈውን ነገር ዲናይ ያደረክ ነው። ማሂ አሁን ያልሽውን ልመልስልሽ በደንብ አድርገሽ ስሚ። Slavery, the term slavery, the concept of slavery essentially changed in Europe. በተለይ አሜሪካ ሀገር ሲመጣ the concept of slavery completely changed to this horrible thing. ከዛ በፊት slavery ትክክል ነው ማለት ነው? No way. It was still wrong. But this like over kind of like በጣም ጭካኔ በተለይ በነጭና በጥቁር ላይ የምናየው አይነት slavery completely changed. Then the misinterpretation of the Bible continued, by the way, continued. ያኔ ነው misinterpret መደረግ የጀመረው. That's my claim. ከዛ በፊት ግን እነዚህ ጥቅሶችን specifically to subjugate slaves የተጠቀመ in the first 500 years አልተገኘም። እኔ አላገኘውም። ካለ አሳይ in scholarship። ከዛ በኋላ I see, okay, መጀመሪያ ጳውሎስም የጻፈው ይሄንን ስሌቨሪን ዲፌንድ ለማድረግ ነበረ ብዬ አንቺ የምትይው ነገር okay, you're right እልሻለሁ. Then I will agree with you. We walked away from this concept of ስሌቨሪን ሰፖርት እናደረግ ነበረ ድሮ። አሁን ግን ስሌቨሪን ሰፖርት አናደረግም። So let's do the same thing for feminism የሚለውን አርጊመንት I can buy it. የኔ ግን እኮ የምልሽ እነዚህ ጥቅሶች ግን ስሌቨሪን ሰፖርት ለማድረግ ከ16ኛው ክፍለ ዘመን በፊት I haven't seen any. If you have, please show me ከማስረጃ ጋራ። ፖይንቱ አልገባኝም። የቆይ ማለት 16ኛ ክፍለ ዘመን በጣም ይቅርታ ካቋረጥኩና እኔ ከስሮኝ እየጠየቅኩ ነው። ኧረ ጋይስ ፕሊዝ እኛ እኮ እየጠበቅን ያለን ይጨርሱ። ኖ አይ አም ሶሪ ማለት ጥያቄዎች ያወራው ነገር ላይ በጣም 100,000 ስህተቶች ስላሉበት እሱን እናስተካክል ብለን ከቀደም ኖ ሚስ ይኸውልሽ ሊዱዬ ሚስ ኢንፎርም እያደረጋችሁ ባይብልን በፈለጋችሁበት መንገድ እየሰነጣጠቃችሁና እንትን እያላችሁ መቀጠል ማትችሉበት ዘመን ላይ መታችኋል። ይደግማተር ማለት የእሱን ስታንስ በስነ ስርዓት ማስቀመጥ መቻል አለበት። ኖ አያም የባይብል ሊትራሊስት ብለህ ከተናገርክ ባይብል ላይ የሌለውን ነገር አልቀበልም የተጻፈውን ብቻ ነው የምቀበለው ስሌቨሪ ጉድ ነው ብሎ ኢንከረጅ አላደረገ የምትለኝ ከሆነ አይ ከን ቴል ዩ ዘ ኮር ቴነንትስ ኦፍ ዩር ሪሊጅን ማይቆምበትን ጥያቄ ልጠይቅህ እችላለሁ። አይ ሊትራሊስት አይደለሁም፣ ግን ዘመኑና ጊዜውን በነበረው ጊዜ ኮሬክት ለማድረግና ለማስተካከል ስሌቨሪን ተጠቅሞበታል። ስለዚህ ከጎረቤት ሀገሮቹ ሄዶ ግዙ ብሎ ፈቅዶላቸዋል የምትለኝ ከሆነ እቀበላለሁ። ኢፍ ዩ ሴድ ዛት ቻይልድ ስሌቨሪ አልነበረም ብለህ የምትከራከር ከሆነ ዊ ካን ጎ ያንን በተመለከተ ማለት ነው። ግን ባይብል እንትንን ኮንዴም አክሰፕት አላደረገውም ኢቨን አድቮኬት አላደረገውም ብለህ እንደ ሰባኪ ስትናገር ያሳፍራል። ሊትራሊ በጣም ያሳፍራል ማለት ነው። እሺ ስለዚህ አሳየኝ። አሁን ስሌቨሪን ሰፖርት ያደረገ ጥቅስ አንድ አውጣለኝ። 100,000 ብለሃል። እስቲ አንዱን አሳየኝ። አንዱን አሳየኝ። ሰፖርት ያደረገ ስትል ምን ማለት ነው? ስፔሲፊክ አድርገህ ንገረኝ። That's the claim he was making and that's the claim that you were ሰፖርት ያደረገ ስትል ምን ማለት ነው? ስሌቨሪ ለምሳሌ ምግብን ይኸውልህ፣ ቆይ ለማሂ ስትላት የነበረው ነገር እየሰማሁ ስለነበር ሌት ሚ ሪፍሬዝ ዛት ማለት ነው። ባይብል የሚበሉትን ምግብ ወይም ያህዌ የሚበሉትን ምግብ ይሄንን ተው፣ ዚስ ፕራክቲስ አያስፈልጋችሁም፣ እንደዚህ አታደርጉ ብሎ የከለከለበት ፓርት አለ። ያንን ፓርት ሲከለክል ሬጉሌት እያደረገ ብቻ ሳይሆን ይሄኛው ልክ አይደለም ብሎ እየተናገረ ነው። ተሳስቻለሁ? No, you're not. But why did he write that, by the way? No, ተሳስቻለሁ ወይ? Why did he write that? መከልከል ስለነበረበት መጥፎ ናቸው ነውር ናቸው ብሎ የሚያስባቸውን ነገሮች ስለነበረበት በፊቱ ከልክሏል። Is that the only reason የጻፈው ስለዛ ጉዳይ? ያ የከለከለበት ምክንያት በጣም ብዙ ምክንያቶች አሉ። አንደኛው ምክንያት ግን ስፔሲፊካሊ የማይሆን ስለሆነ ዋይሶ ኤንድ ዴቭ አይ ቲንክ ዩ አር ካም አውት ኦፍ ዘ ቶፒክ ወደ ቶፒኩ ተመለሱ።
ኖ ይሄ ማለት ሲሳይ ዋት ዘ ፋክ አር ዩ ዱይንግ ማለት ሊትራሊ ማለት ነው። ለሰዎች እድል ትሰጥና ልክኛ ገብተን ስናወራ ሽንጥህን ገትረህ ነው እንዳናወራ የምታደርገን ማለት ነው። መወሻሸት ከሆነ ፕሮግራማችሁና የምትፈልጉት ነገር ዩ ካን ዱ ዛት። ከቅድም ጀምሮ ይኸውልህ እንትናን ፌቨን ጠርተህ በእንግድነት አክብረህ ስታባረራት እንደ ውሻ እንትን ብለህ ምንም እንትን አላልክም ማለት ነው። ሊትራሊ መጥቶ ገስት ገብቶ ምናምን ሲያባረራት እንትን ነው ይሄ እኮ ስርዓት አይደለም ብለህ እንኳን አልተናገርክም እንዴ? ዩ ሊትራሊ ባው ዳውን ላይክ ስፓይንለስ ማለት ነው። ከይቅርታ ጋር ዲስ ኢዝ ናት ፌር ማለት ዲስ ኢዝ ናት። እኛን አስገብተህ አይዲያችን ሼር ሳይደረግና ሳይወራ ግን ጓደኞችና እንትኖች መጥተው ውሸት የሚያጨበጭቡበት ቤት ስታደርገው ዲስ ኢዝ ናት ፌር። ለአንተም ለጭንቅላትም ለአስተሳሰብም ጥሩ አይደለም። ሶ ማኔጅ ዩር ሃውስ በደንብ ማለት ነው። ማናቅ ሰዎች ሳንሆን ቀርተን ሳይሆን ሁሉን ነገር እናውቃለን። ግን ስትዋሹ እስቲ አትሊስት እዚህ ጋር እንጠይቃቸው ብለን ምንገባ ሰዎች አለን። ዊ ዶንት ኬር አባውት ዩር ቡክ ዩር ሪሊጅን ኦር ኤኒቲንግ ማለት ነው። ግን ስትዋሹ እያየናችሁ ነው ባለማንበባችሁ ያ ነገር እንዳይፈጠር ሰዎች እንዲያወሩ የምትፈልግ ከሆነ ልክ እኔ ስገባ ነው ገብተህ የምታወራው። አይደብርህም? እኔ ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ቤቲና ለምሳሌ አንድ ነገር ፈቀደልኝ። ይቅርታ በጣም ዲያቆን በተኔ ብከዝ ምንም አይነት ልዩነት ስለሌለው ዞሮ ነው ሪል ኮንሰርን ክርስቲያን ሆኖ እኮ ለምን ክርስቲያን ሆኖ እኮ ፌሚኒስቶች እኮ አሉ እኮ ላይ ክርስቲያን እኔ እኮ ክርስቲያን እኔ አሁን ያልኩት ነገር እኮ ምን አውት ኦፍ አይገናኝም። ሲጀመር በግድ ለማገናኘት ካልተሞከረ በስተቀር አይገናኝም። ሁለቱም ራሳቸውን የቻሉ ፋይናላይዝ ላድርግ ጥያቄ ሊዲያ ይገናኛል ስላችሁ በደንብ ይገናኛል። አሁንም ቢሆን ይቅርታ ማሂ አንዴ you want to answer the question አንቺ ልጠይቅሽ ትመልሻለሽ። basically he answered the question መልሶልሻል። እኩል አታውሪ የኔ እህት አንድ ነገር ልጠይቅሽ እኩል አታውሪ። እሺ let me ask you a question ትሰሪያለሽ? ስራ ትሰሪያለሽ? do you work? yeah okay በጣም ጥሩ። ማኔጀር አለሽ by any chance or are you like on top of everything? ማኔጀር አለሽ? I run my own business. I have a business. okay so when you ግን employed ሆነሽ ታውቂያለሽ or ደግሞ is there anything above you even if you run your own business? I'm sure there is some whatever the business is there's some rules that you have to obey or like run by አይደል? yeah በቃ ዳስት እንደዛ ብለሽ ተረጁ እንጂ ስለ ከስሌቨሪ ጋር ማያያዙ እዚህ ጋር ምንም ነው አይደለም። እኔ እኮ ማይ ፖይንት እኮ ይልሽ ተስማምተን እኮ ነው ሪፎርም ተደርጎ ያስተካከላቸው ነገሮች አሉ ቨርሶች ላይ። አሁን how do we know ነገሮች ባይብል ላይ ሲምቦሊክ ይሁን እነዛ ነገር ግን ሊዱ እያለችሽ ያለው እኮ ሊዱ እያለች እነዛ ነገር ሪፎርም አልተደረጉም። የእናንተ ሚስ አንደርስታንዲንግ ሪፎርም ተደርጎ ሊሆን ይችላል። በዛ ላይ ደግሞ አሁን ዲያቆን ዳዊት ቴክኒክሊ ስፒኪንግ ከኛ በተሻለ መንገድ ባይብሉን ሊረዳ ይችላል ኦር ደግሞ ሌሎች ሶርሶች ሊኖሩት ይችላል። እኔ ባይብልን በሶስተኛ አሁን ቻውን በአራተኛ ሰው ኤክስፕሌን ልታደርግልኝ ነው። እኔ ባይብልን በፍጹም አይደለም ዳስናታለው የዳዊትን ቃሉላ ለአብራራ ነው እያልሻለሽ። እኔ እኮ ዳዊት አይደለም ፕሮብለም ይኸውልሽ አሁን don't put words in people's mouth. Why are you trying to silence me? You're trying to silence me. በቃ here comes the victim mentality. ይሄን ነው የምላችሁ ያላችሁት። Don't jump into things like this when there are real issues that we need to discuss about. Okay, do you want to actually real የሆነ issues አላቸው በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ። Let me ask you, I have a question for you. በእግዚአብሔር ፊት do you think ወንድና ሴት እኩል ናቸው ወይስ what do you think under God's eye? Do you think men and women are equal? Absolutely yes. በእግዚአብሔር አይን አዎ በእግዚአብሔር አይን perfect. አሁን do you think ወንድና ሴት ሶሳይቲ ላይ ትሪትድ የተደረጉት እኩል ነው? አይደለም በፍጹም አይደለም። ስለዚህ ግን ይኸውልሽ ኖ ላይ ለምንድን ነው እኩል ትሪት እየተደረግን ያልሆነው? አየሽ ያ ነው ልዩነታችን ማሂዬ። እንዴ ላስረዳኩ ነው አሁን አንቺ ኤክስፕሌን ዋይ ብለሽ በመጮሽ እኔ ማስረዳቴን ነው የማቆመው ማለት ነው። the problem is when there are real issues that we need to
be dealing with መታችሁ ሃይማኖት ነው ችግሩ ስለኛ ትንገሪን explain answer the question argue the argument not about I just did why are you telling me how to talk ይሄ ራሱ ለምንድን ነው equally treated እየተደረግን ያለ ነው under education ላይ you can say politics ላይ opportunities ላይ law ላይ ስለዚህ ማሂ ልመልሰልሽ ዳዊት መልሳለሁ እሷ she's a woman I think she would understand I want her to answer me this Lydia እሺ የሊዲያ ሀሳብ I think I can say something ታች ሊዲያ ቀጥዩ እሺ ገኒ አንተን ፌሚኒስት ነሽ ወይስ አንቲ ፌሚኒስት እኔ ፌሚኒስት ቢራሴን መጥራት ወደ ሌላ ሰው ግን ከመሄዳችን በፊት በጣም ይቅርታ ገኒ አንድ ነገር ማለት የምፈልገው ቀድም ማለፍ አልፈለኩም እንጂ ስድብ እንደዚህ ምናምን ያለበት ሁኔታ እንደው ቦታ ባንሰጥ እንደዚህ አይነት ነገር ስድብ አያስፈልግም ሀሳብ ነገር ኦብቪየስሊ ፌሚኒዝም የራሱ ዊክነሶች አሉት ጥሩ ነገርም አለው አሁን እዚህኛው ላይቭ ላይ የመጣ ነው ከሃይማኖት ጋር ያይዘን እንትን ለማለት ነው አይደለም ሶ እኔ ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ስለሆንኩኝ በዛ መንገድ ብቻ ነው የሌላ ሰውን ሃይማኖት እንትን ማለት አልችልም አልፈልግም ግን አሁን እኔ ሬዝ ለማድረግ የፈለግኩት ሶሳይቲ ማሂም ያለችው የነበረው ፌሚኒስቶች ስፔሻሊ የኢትዮጵያ ፌሚኒስቶች የሚናገሩት ነገር በጣም ቤዚክ የሆነ ፕሮብለም ነው ምንም ችግር የለውም ግን ፌሚኒዝም የሚባለው ኮንሰፕት በጣም ሰፊ ስለሆነ ፕሮብለማቲክ ስለሆነ ወደፊት ግራጁዋሊ እየተቀየረ የሚሄድበት ነገር በጣም ከባድ ስለሆነ ለዛ ነው እኔ ራሴን ፌሚኒዝም ብዬ መጥራት የማልፈልገው however ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፌሚኒስቶች በሙሉ ያለውን ኮር ፕሮብለም ብቻ ነው እንትን እያሉ ሶልቭ እያደረጉ ያሉ እና እንደውም በእንትን ላይ ቁጭ ብለው በስልጣን ይዘው ለሴቶች መብት እንከራከራለን ምናምን ብለው በኢትዮጵያ ውስጥ ኦፊሻሎቹ ራሱ የማይሰሩትን ስራ ነው እየሰሩ ያሉት ስለዛ እሱም ክሬዲት ልንሰጣቸው ይገባል ሀሳባቸውን ልናዳምጥ ይገባል ኦንሊ ዊክነስ ያየሁባቸው የኢትዮጵያ ፌሚኒስቶች በጣም ኢሞሽናል ይሆናሉ አነጋገራቸው ምናምን ሰው እንዲያዳምጣቸው አይጋብዝም ይህንን ነገሮች አጀስት ቢያደርጉ አይ ቲንክ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ however እኔ አሁን እዚህ የመጣሁበት ዋና ምክንያት ቅድም አኬም እያለ ነበረ እንትን ያልኩት እና በጣም ነው የምወዳችሁ በጣም ነው አይደላይዝ ማድረጋችሁ ምናምን ዳዊትም ስላለ ከእናንተ መጠየቅ የምፈልገው እስቲ አኬም ሲል የነበረው ቅድም ማስረጃ እንጂ እንደ ኮሚኒቲው እንደዚህ መጥፎ ነው ለሴቶች ያለው አመለካከት ምናምን ሲባል ማስረጃ አምጡ እያለ ነበረ ስሟ ጠፍቶብኛል ግን አሁን አንድ ልጅ ነበረች ልክ የሄቨን ምናምን እንደዚህ ፖስት ሲደረግ ኮመንቶቹን ስክሪንሻት ያደረገች ፖስት የምታደርግ ኮመንት ስር ብትገቡ የኮሚኒቲው አስተሳሰብ ማጆሪቲ ኦፍ ወንዶች ምን እንደሚያስቡ እዛ ላይ ማየት ይቻላል በቃ ዳትስ ኤቪደንስ ኢናፍ በጣም ነው የሚያሳፍረው የማርያምን ስዕል የሚካኤል ስዕል ፕሮፋይላቸው እንዳለ አባቴ ሚካኤል ምናምን ስፔሻሊ በጣም የሚያሳፍር ነገር ያየሁት በጣም ብዙ ቪዲዮዎች ዳቆን ሆነው እንትናቸው ውስጥ ፕሮፋይላቸው ስትገቡ ዳቆን ሆነው ኦር ምናምን ሆነው ኮመንት ላይ ግን የሚናገሩት ነገር የሚሳደቡት ነገር በጣም የሚዘገን ነው እንኳን ለሃይማኖተኛ ነኝ ለሚል ሰው ይቅርና እንደዚህ አይነት ነገር ፖስት ላደረገ ሰው ይቅርና እንዲሁ እንደ ኖርማል ሰው ራሱ የማይጠበቅ ነገር በቃ ለአፍ የሚዘገንን ነገር ሴቶች ላይ ሲናገሩ ሲሳደቡ እኔም ባገኝ ደፍር ነበር እንደዚህ ያደረግ ነበር ምናምን ይላሉ እኔ እዚህ የመጣሁት ይሄንን ነገር አድረስ እንድታደርጉ እዚህ ላይ እንድትሰሩ ሴቶች ሁሌም እንደዚህ እንትን ይባላሉ የማሂን ነገር ትንሽ ለመመለስ ቅድም ስትናገር የነበረው it has nothing to do with the religion ሌላ ነገር ነው ሪሊጅኑን የሚከተለው ሰው ሌላ ነገር ነው የሚከተለው ሰው ባለጌ ስለሆነ ወይ ደግሞ መጥፎ ስነ ምግባር ስላለው ሃይማኖቱ ያንን ነገር ፕሪች ያደርጋል ማለት አይደለም that's what I want to say so እናንተ እነ ዳዊትን እነ ሲሶን ምናምን መጠየቅ የምፈልገው እነሱን ስርዓት ወደ ማስያዙ ለምን አንገባም ለምን አኬ በጣም ብዙ ሰው 7,000 ሰው 8,000 ሰው እኔ ኮንስተንትሊ ነው የምከታተለው የአኬን ፕሮግራም እና እሱን ስከታተል በጣም ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይችላል ሁላችሁም እዚህ ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ትችላላችሁ እነሱ ላይ ስፔሲፊክሊ ስለዚህ ጉዳይ ለምንድን ነው እንትን የማይባሉት እና በጣም ብዙ ኖቲስ ያደረግኩት ነገር የኢጎ ጉዳይ አለብን በቃ ልክ ፌሚኒስት ነኝ ብላ የመጣች ሴት ሲሆን ሁሉም ሰው ወደ እንትን አውቶማቲክሊ ይቀየራል ወደ ክርክር መንፈስ
በቃ አታክ ለመደራረግ ተዘጋጅቶ ቶናችንም ራሱ የምንነጋገርበት መንገድ የምንጠያየቀው ጥያቄ እስቲ ማስረጃ አምጪ እስቲ አንተ እዚህ ጋር ሳየኝ እስቲ ምናምን that's really not the point. The point is ችግር አለ ችግራችን እንዴት ነው የምንፈታው የሚለው ላይ ፎከስ ብናደርግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ሶ ፌሚኒዝም በጣም ፕሮብለማቲክ ስለሆነ እንዴት አድርገን ነው why would we even have to call it feminism? የራሳችንን ስም እኮ መፍጠር እንችላለን አይደል? ኢትዮጵያዊ ሰዎች እንደ ኢትዮጵያዊ እንትን ካልቸራችንን ባለቀቀ መንገድ ስም መፍጠር እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ሴታዊት የሚባል ሙቭመንት ነበር። ሴታዊት ብለን በራሳችን እንትን ለሴቶች እንትን የሚል ነገር ማቆም እንችላለን። ኢንስቴድ ኦፍ ከፌሚኒዝም የሚለውን አይዲያ ይዘን የዌስተርናይዝ ነው እንደዚህ ነው ብለን ከምንከራከር the whole point of feminism ያመጡት ለኢትዮጵያ ፌሚኒስቶች እዚህ የሴቶችን ጥቃት ለማቆም ነው። we're not stupid ሁላችንም እንረዳዋለን። ስለዛ እሱ እስከሆነ ድረስ ፖይንቱ ለምንድን ነው እዚህ ላይ የማንሰራው? ሰው እነ ዳዊትን እነ ሲሶን የምጠይቀው ነገር ይሄ ነው። ኦኬ ማይ የምትይው ነገር አለ? እሺ ኦኬ ያው ውመንስ ለምን ኢኳሊ ትሪትድ እንዳለ ማለት if you're equal under eyes of God ሶሳይቲ ደግሞ አትሊስት አድሚት የምታደርጉልኝ ከሆነ ወንድና ሴት እኩል ትሪት እየተደረጉ እንዳልሆኑ በተለያየ ከፋፍለን ማየት እንችላለን። ኤጁኬሽን ላይም በህግ ስርም ይሄ በሶሻል ላይፋችን ላይም እና እነዚህ ዲፕ ሩትድ የሆኑ ሲስተሞች ናቸው ኢኩሊ ትሪትድ እንዳንደረግ እያደረጉ ነው ያሉት ማለት ነው። እና እሱን እኔ ቀስ እያለን እናሻሻል ሪፎርም እናድርግ። ኢቨን ኢፍ ዩ ሃቭ ቱ ጎ ቨርሶቻችንን መመልከት ካለብን ማሻሻል እንችላለን ነው ማይ ፖይንት። ቢካዝ ዊ ዲድ ዳት አዲስ ነገር አይደለም። ለስሌቨሪ ለመሳሰሉት ነገር ሙቭ ኦን አድርገናል። እንደ ሶሳይቲ በደንብ ተሻሽለን አሁን ጥሩ ላይ ነው ያለው። ለሴቶችም ሲሆን እንደዛ ይደረግልን እንጨርሻለን። ያ ምንድነው እንግዲህ እንደ አይስ ኦፍ ጋድ ኢኳል ከሆነን ለምን ጭካኔ ሴቶች ላይ አለ ወይ ሲባል ቅድም ነገሮች ነበረ ባለ ወይ ይሄ ዓለም ለኛ አይደለም። it's a corrupted world that we live in. So there are people outside of women. ለምሳሌ ጥቁሮች እኮ ብናይ subjugated as black people in this world. The poor are subjugated. The disabled are subjugated. But it doesn't mean that እግዚአብሔር the poor, the low የሆኑትን የሆነ ኢኳል የሆነ ፌቨሪቲዝም ሌሎ ለሀብታሞች ምናምን ያያል ማለት እኮ አይደለም። እና I think the premise is wrong. እግዚአብሔር ኢኳል አድርጎ ፈጥሮናል ወይ? ኦፍ ኮርስ ፈጥሮናል። however subjugation አለ ወይ? 100% አለ። እዚህ ላይ I don't know anybody disagree የሚያደርግ ሰው ካለ it would be shocking to me. ሴቶች ምንም እኮ ምን ሆነዋል ደግሞ ምናምን የሚል ከሆነ ያ ችግር ነው። ያ እንትን መሆን አለበት። አሁን ገኒ ያለችው ነገር በጣም አስታራቂ ነገር ይመስለኛል። ገኒ ያለችው ሊዱም ያለችው በጣም አስታራቂ ነገር ነው። ማይ ፕሮብለም እኔም ራሴ በተለይ እዚህ ሀገር አሜሪካ የኖርኩ ልጆችን ሳስተምር አንቲ ክርስቲያን አንቲ ቢብሊካል አንቲ ክርስቲያን ሲሆን it is distracting to your message by the way, completely distracting. ለምንድነው አሁንም ራሱ ቅድም አውርተን ስለ ስሌቨሪ አውርተን አሁንም you're still like barking at the wrong tree. ለዚህ ነው ዌስተርን ውስጥ ያለውን አርጊመንት ፎቶኮፒ ባናደርገው. If we could, even from a strategic perspective, you don't even have to believe in the Bible. From a strategic perspective, there is a model you can grow that is friendly and more approachable. ምሳሌ ልስጠሽ። በኤችአይቪ ኤድስ ኤፒደሚክ ጸበል ነው የሚያድነው ኤድስን እንጂ መድኃኒት አይደለም ብለው በጣም ክርክር ተነስቶ ነበረ በጊዜው ማለት ነው። you could see scholarship on this. okay, we have to fix this problem ብለው ዶክተሮች they worked alongside the church, not as opposition to the church. Because of that, they had remarkable success. ይህንን ሪሰርች ማየት ትችላለሽ። If you work alongside the church, there are so many things to do. ይሄንን ስልሽ ግን ከቤተ ክርስቲያኑ ሪስፖንሲቢሊቲ ያወጣው አይደለም። ባይ ዘ ዌይ እኔን ስለማታውቂኝ ይሆናል እኔ ፐርሰናሊ ሌላውን ወክዬ አይደለም። እኔን ፐርሰናሊ ግን ስለማታውቂኝ ነው እንጂ በሴቶች ጉዳይ ኦቨር 10 years ሰርቻለሁ ነው የምልሽ።
ሚን አንፎርቹኔትሊ እዚህ ማንም ሊመሰክርልኝ አይችልም እንጂ ሴቶችን ሰብስቤ how they're supposed to protect themselves what they're supposed ከቤተ ክርስቲያን አንጻር እንዴት መቃወም እንዳለብን ምን መቃወም እንዳለብን ወንዶቹን ሰብስቤ I've done the same thing. It is possible to make that model. የማይሰራው ግን when you make historical claims that are just not factual, biblical claims that are not factual. ለምሳሌ has Christianity been weaponized to subjugate women? Of course it has. I mean, like, of course. Again, yeah, your Christianity problem sayon the person's problem. No, it's not a Christianity problem. Yezi masrajja mindinno, there are societies that are non-Christian but still subjugate women. You see? So ለዚህ መጽሐፍ ቅዱስን any tool anything ልጠቀመው ብል of course I can misquote the Bible, misinterpret the Bible, misuse the Bible እና እንደፈለግኩት ማድረግ ይችላል። ምንድነው እኔ አንደኛ ሪብራንድ ቢደረግ ፌሚኒዝም ዝም የሚለው ፊሎሶፊ ነው። ይሄ ፊሎሶፊ የተመነጨው የመጣው መቼ እንደሆነ ሁሉም ሰው ያውቀዋል። ኢንስቴድ ሪብራንድ ተደርጎ ሴቶች ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሆነው የሚደፈሩት የሚጨከኑት ኢቨን ኢን ቸርች ካልቸር እኮ መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ ብዬ አምናለሁ። ቅድም ብዙ እየተጠቀሱ ነበረ። ለምሳሌ ወንድና ሴት ካሉ ወንዱ ቺት ቢያደርግ ወይ ቢደበድባት ወይ እንትን ቢያደርጋት ከዛ በኋላ እንደው ቻዩ ምናምን የሚል ካልቸር ሊኖር ይችላል። ይሄንን we shouldn't allow it. We should I'll stand by you. ይሄንን ማስተካከል አለብን ብዬ. But that is not a church problem. That is not an Orthodox problem. That is not a Christianity problem. ይሄ የcultural issue ነው. That is also apparent in people who happen to be Orthodox. ይሄንን ኒዋንስስ ካላገኘ ነው we're going to spend time just ራሱ I don't think it's healthy. መጨረሻ ላይ the last point ማለት የምፈልገው ቅድም ያልኩት ነው። እግዚአብሔር አንድ ሀሳቤን ቅድምም አንስቼው ስላልጨረስኩ ይህን ልጨርስና እንትን እላለሁ። እግዚአብሔር ወንድና ሴት አድርጎ ፈጠራቸው ይላል። አዎ ፈጠራቸው። ከዛ ፌሚኒዝም ራሱ ዲፋይን ስናደርገው it's about equality እንላለን። And then I push back and I say what do you mean by equal? Fundamentally ወንድና ሴት ኢኳል ናቸው ስንል they are the same ለማለት ከሆነ እቃወማለሁ። ወንድና ሴት ሴም አይደሉም። they are different. ዲፍረንትነታቸው እንዴት ነው የሚለው ብዙ ሊያከራክር ስለሚችል I'll just pause there. ኢኳሊቲ ግን የሚለው ሚቹዋል ሪስፔክት ከሆነ ሚቹዋል ራይት ከሆነ ሚቹዋል ኤጀንሲ ከሆነ አብሬ ደግፋለሁ። አንፎርቹኔትሊ ፌሚኒዝም is turning በተለይ እዚህ ሀገር to same የሚለው definition anything a man can do a woman could do anything that a man should do a woman can do ምናምን እየተባለ almost the same gender ራሱ እንዲጠፋ ተደርጎ fluid እየተባለ ወደዛ እየሄደ ስለሆነ this is in stark contrast with the Bible. እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ from the Bible I have to say this is anti-Christian, anti-biblical. እቃወማል ፊሎሶፊውን ማለት ነው። እና ይሄንን መረዳት ያስፈልጋል። ቤትኔ I think ጥያቄ ነበረች መሰለኝ። ክርስቲያኖች ከፌሚኒዝም ራቁ ብላል ዳዊት ቅድም ጠይቀው ማሂዬ አንድ ቤትና ጥያቄ ልጠይቅ። ሶሪ ኔትወርኪ ቅድም ባትሪ ያስወጠኛውን ደግሞ ኔትወርኪ በጣም እያስቸገረኝ ነው። እሰማለሁ ግን አይደለም። ትሰሚያለሽ? ቀጥይ ትሰሚያለሽ። ጋይስ ታብታብ እያደረጋችሁ እሺ። እኔ ለዳዊት በብዙ ሀሳቦች እስማማለሁ። ግን ኢኳሊቲ ሲባል ሲጀመር ደሴም ነው። ወንድና ሴት አንድ አይነት ናቸው ያለ የለም። ፌሚኒዝምም እንደዛ አይልም።
ለምሳሌ የብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት ወይ ደግሞ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች እኩል ናቸው ሲባል ማንም ተነስቶ ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች አንድ ናቸው ማለት ነው ወይስ ምናምን ብሎ የሚጠይቅ ሰው የለም። ሃይማኖቶች እኩል ናቸው ሲባል ማንም ሁሉም ሃይማኖቶች አንድ አይነት ተመሳሳይ እንዳልሆኑ የማይረዳ ሰው የለም። ይሄ አጉል እንትን ይመስለኛል አንዳንዴ ድርቅና እንጂ ጤነኛ ጥያቄ ራሱ አይመስልም። ኢኳሊቲ እና ሴምነስ በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው። አይደለም ወንድና ሴት አበራና ከበደ ይለያያሉ፣ ደሴም አይደሉም። ወንድና ወንድ ሆኖ ራሱ ማለት ነው። ግን ወደ ሴቶች ሲመጣ ሁሉም ነገር ጥያቄ ይሆናል፣ ሃይማኖት ይሆናል። ሴቶች መብታቸውን ሲጠይቁ ሴቶች የሆነ ነገር ሲያደርጉ ሁሉም ይነሳል። ሃይማኖቱም እሱም እኔ አልቀበልም። እንደ ቸርች ደግሞ ፌል አላደረገችውም። ቸርች ብለን ምንክድ ከሆነ ይሄን ችግር መቼም አንፈተው። ቸርች ፌል ባታደርግ ኖሮ እኮ እንዳለችው ቅድም ገኒ ሴት ተደፍራ ተገድላ ህፃን ልጅ ተደፍራ የማርያምን ስዕል አድርገው የኢየሱስን እንትን ስብከት እየለጠፉ ወይ የቁራንን እየለጠፉ ፔጃቸው ላይ ልም ያሉ ሃይማኖተኞች ሆነው ሴቶች ተደፈርኩ ብለው ሲናገሩ ወይ እቺ ልጅ ሞተች በባሏ ወይ የሆነች ልጅ ጥቃት ደረሰባት ተብሎ ሲለጠፍ ከታች የሚሰጠው ኮሜንት አብዛኛው የሃይማኖተኞች ነው። እንኳን ገደላት፣ ማን እንደዚህ ልበሻላት፣ ምን አድርገው እንደሆነ ምን ይታወቃል እያሉ እንትን የሚያደርጉት የክርስቲያኖች ችግር ዞሮ ዞሮ የቤተክርስቲያን ችግር ነው። ቤተክርስቲያን የለችበትም፣ ንጹህ ነን ልንል አንችልም። ቤተክርስቲያን የሰዎች ስብስብ ናት። ስለዚህ ሰዎቿን አላስተማረችም። ቸርች በጣም ቸርች በዚህ ጉዳይ ፌል አድርጋለች። ሰራች እንደዚህ አይነት ፌል ዳይሬክት የተፈጠረው ሶሳይቲ ላይ። ሌላው ደግሞ ማለት የምፈልገው ነገር ቸርች ራሷ ስለ ሴቶች ጥቃት መቼ ነው ተናግራ የምታውቀው? ፌሚኒዝምን በተቃወማችሁበት ኢነርጂ መቼ ነው ስለ ሴቶች ጥቃት አውርታችሁ የምታውቁት? በዚህ ኢነርጂ ስቲ ሴቶች አሁን እንደው ኢትዮጵያ ውስጥ ስለ ፌሚኒዝም የምንከራከርበት ሰዓት ነው። እውነት እንነጋገር ከተባለ ህፃናት እኮ እየተደፈሩ ነው። ጋንዲ ሄዳችሁ ጠይቁ። በየቀኑ ስንት ህፃናት ተደፍረው እንደሚመጡ ወንዶችም ሴቶች። እንደውም የወንዶች መደፈር ራሱ እየጨመረን የመጣው የወንዶች ህፃናት መደፈር እና ህፃናት በጣም እየተደፈሩ ነው፣ እየተገደሉ ነው፣ ሴቶች እየተገደሉ ነው። ሀገራችን ጀስቲስ የለም። ብዙ ነገር ተመሰቃቅሏል። በዚህ ሰዓት ስለ ህዝቧ ስለሚሞተው ስለሚገደለው ስፔሻሊ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ እየተጠቀሰ ስለሚጨቆነው ህብረተሰብ ምንም ያላለ ቸርች ምንም የለችበትም። ቤተክርስቲያንና ሰዎቹ የተለያዩ ናቸው ብሎ ማለት እኔ እንትን ነው ሂፖክራሲ ነው የሚመስለኝ። ኦፍኮርስ አለችበት። ኦፍኮርስ ሚናዋን አልተወጣችም። ኦፍኮርስ የሆነ ችግር አለ እዛ ቸርች ውስጥ። የሚያስተምሩ ሰዎች ናቸው አጥቂዎች አብዛኞቹ። ሰው ከማን እንጠብቅ? ማን ይጮህልን? ስለዚህ ፌሚኒስቶች ናቸው ምንም የተሻለውን እንትን እያደረጉ ያሉት ከዓለም የተገኙት ከቤተክርስቲያን የመጡት ሰዎች መሆን ሲገባቸው፣ ለሰዎች ፍትህ መጮህ ሲገባቸው፣ ለሰዎች መራራት ሲገባቸው ግን እንደውም ፌሚኒስቶች ከዓለም የመጡት ናቸው ስለ ሰዎች ልጆች እኩልነት፣ ስለ ሰዎች ልጆች መጨቆን እያወሩ ያሉት። እና እንትን ባርካ የምትልክ ቤተክርስቲያን እኔ የትግራይ ጦርነት ጊዜ ቤተክርስቲያኖች ሙሉ ወንጌል በሉ ሲሶ ተናግሬ ልውረድ። እኔ ቆየሁ እኮ ኔትወርኩ እስኪስተካከል። ቀጥል ቀጥል። እሺ እኔ ዲያቆን ዳዊት ካሉት ጋር በጣም ስለምስማማ የእሳቸውን በራሴ አረዳድ ለመጥቀም ሲጀመር ቤተክርስቲያን ኦኬ መጣሽ? እሺ ሶሪ
እሺ ልቀጥል። እንደሱ ከሆነ በጣም ላይክ የሚከብደውና የሚገርመው ነገር ያለውን ክርስቲያን ኮሚኒቲ ነው አሌኔት እያደረጋቸው ያለው ማለት ነው። ብቸኛዋ ኮሚኒቲ የእናንተን ሳይሆን የሴቶችን ሀዘንና ለቅሶ ልትመልስ የምትችለውን ኮሚኒቲ ነው አሊኔት እያደረጋችሁ ያላችሁት በጣም በመክፋት ማለት ነው። ማነው አሊኔት ያደረገው? ራሱን ነው። ራሳቸው ናቸው አሊኔት ያደረጉት ራሳቸውን። እኛ ኮቱ ሁሉን እያልን እየተናገርን ነው። ምን አይነት 30 ሰከንድ ራሱ አለ ኖ አይ አላልንማ። እንደዛ አሊኔት አድርጋችኋል። ከሴቶች ራሳችን ነው ስንደማመጥ። ኧረ አንዴ እኔ እኮ 30 ሰከንድ ተቆጠረበት ዘመን የትንሳኤን ምስክርነት ራሱ ሼም በሆነበት ጊዜ የትንሳኤ ምስክርነት ለሴት ነው የሰጠችው። አንደኛ ምስክርነት ራሱ ለሴት የሴት ዊትነስ እንደ በማይቀበልበት ጊዜ ማለት ነው፣ ምንም ሪስፔክት በሌለበት ጊዜ ትልቁ የእምነታችንን ፒላር ለሴቶች ነው መጀመሪያ እንትን ያለችው ማለት ነው። ሳትክድ የተናገረችው ሴቶች ናቸው መጀመሪያ ያዩት ይሄንን ነገር ዊትነስ ያደረጉትን ሳይሆን ዊትነስ ያደረጉት ብላ ያስቀመጠችው። ከዛ በኋላ ሐዋርያቶቹ ጋር ብትሄጂ በክርስቶስ ሜል እና ፊሜል የሚባል ልዩነት የለም ብሎ ቅድምም የባርነትን አስቀምጠሻል there's neither slave nor free ብሎ ሐዋርያቶቹ ራሱ ያስቀመጡ ናቸው። ቀደም ዲያቆን ዳዊት ተናግረዋል። እስከ 500 ዓመት ድረስ ካፒዶሻን ፋደርስን ብትሄጂ አሁን አንቺ የምታውቂውን ስሌቨሪ እና እንትን ሳይሆን በዛ ጊዜ የነበረውን ራሱ የስራ እንትን ስሌቨሪ መኖር የለበትም ብለው ሮማን ኤምፓየርን የተቃወሙ ናቸው። ሶ ዓለምን ሪፎርም እያደረገች እያደሰች ለሴት ልጅ ክብር እንዲኖር ያደረገችው ሲጀመር ቤተክርስቲያን ናት። ይሄንን you can look at it throughout any history ማለት ነው። ክርስቲያን አፖሎጀቲክስ ኦር ክርስቲያን ስኮላርሶች የጻፉትን አይደለም። ይሄ ሊትራል አንቲኩዊቲ ስኮላርስ እና ሂስቶሪያንስ ሮማን ኤምፓየር ሂስቶሪያንስ የጻፉት ናቸው። ዶሚኒየን የሚባለውን መጽሐፍ ማንበብ ትችላለች ባይ ቶም ሆላንድ ማለት ነው። ሴቶች ተወልደው በሚጣሉበት ጊዜ ሴት ናት ተብሎ በሚጣልበት ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ናት በጉዲፈቻ ሰብስባ የሴት ልጅ ክብር የእግዚአብሔር ኢሜጅ እና ላይክነስ ናቸው ብላ ለሴት ልጅ ራሱ ክብር የሰጠችው ማለት ነው። ዓለም ሴት ልጅን ሳያከብር ሴት ልጅ በሚወረወርበት ዘመን ማለት ነው። ሶ ቱ ሌክቸር አስ አባውት ውመን ኢኳሊቲ እና እንትን በጣም እኛ ያለነው ኮሚኒቲ እኛ ነን ያንን ነገር ሰፖርት ልናደርገው የምችለው። ይሄን ደግሞ ስለ እኔ አም ግርልስ ዳድ ማለት ነው። ሶ በጣም እኔ ራሱ ወሬ ያለኝ ከቤት ሲወጡ ምን ሲሉ እኔ ራሱ እጨነቃለሁ። ዩኖር አይ ሚን አንዳንድ የሚሰማው ነገር ራሱ ይከብዳል። ሶ ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ ሪሊጅን እንደዚህ ይላል ጠቅስ ኮት አሁን ቀደም ያወጣሹ ኮቶች በሙሉ ምንም ቤተክርስቲያን ሪፎርም ያደረገችው ነገር የለም። ምናልባት የአንዳንድ ሰዎች አንደርስታንዲንግ እንትን ተብሎ ዲያቆን ዳዊት በደንብ በስትክክል አስረድተውታል። በደንብ ነው እንትን የተባለው ያ ስሌቨሪን እንትን ብለው ግን ስሌቨሪንም ለማቋረጥ ማንን all men are created in the image of God ብለው there is neither slave nor free ብለው የተሟገቱት ከባይብል ነው። ዝም ብለው ከሌላ አይዲዮሎጂ አይደለም የመጣው። ሶ ኤቭሪቲንግ አሁን የምታየው አሁን ራሱ ለመቃወም የተሰጠሽ እንትን ራሱ ክርስትና ዓለምን ሪፎርም ስላደረገች ነው። ክርስትና ዓለም ላይ ስለነገሰች ነው። ያንን ሁሉ ነገር ስላስተካከለች ነው። are there problems? በጣም ብዙ ችግር አለ። ችግር የለም የሚል ካለ ዲያቆን ዳዊት እንዳለው that's big እንትን ማለት ነው። ግን ይሄንን ችግር በእኛ ኮሚኒቲ በእኛ ሶሳይቲ እንዴት ነው የሚፈታው የሚለውን ነገር አድሬስ መደረግ አለበት። በስትክክል አድሬስ መደረግ አለበት። ግን ትልቁ ችግር አሁን ፌሚኒዝም ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ፌሚኒዝም or among our Ethiopian people ያለው ፌሚኒዝም ምንድን ነው? ዌስተርን ሊበራል አይዲያስን ነው ኮፒ ፔስት እየተደረገ ያለው። የእኛን ኮሚኒቲ አስቦ አይደለም። የእኛ ላይክ ሶሳይታል ስትራክቸር እንዴት ነው ተብሎ አስቦ አይደለም። ምንም ምሳሌ የለውም እሱ። በቃ ዌስተርን የተባለውን ነገር ይመጣና ኮፒ ፔስት በቃ እንደዚህ ይሁንልኝ እንደዚህ ይሁንልኝ እንደዚህ it doesn't even give a chance for the community to learn or to grow ማለት ነው። ቀጥታ በቃ የዌስተርን እንትኑ ይምጣልኝ ነው። ሶ ብዙ ነገር እንደዛ ስላለ ለስናት is there a problem? There is a problem. ግን is your feminism the answer? No.
አይደለም። በጣም እንዳልኩሽ ከመጀመሪያውኑ ሊረዷችሁ የሚችለውን ኮሚኒቲ ነው አሌኔት እያደረጋችሁ ያላችሁት by blaming every problem on like religion ሃይማኖት ክርስትና ምናምን ከክርስትና በፊት የነበረውን ዓለም ቼክ አድርጉ ላይ ብሌም ሳይሆን ያለውን እውነታን የተናገርኩት። የትኛዋ ቤተክርስቲያን ስለ ሴቶች ጥቃት ስትጮህ ያየኸው? እስቲ ንገረኝ። የኦርቶዶክስ ፕሮቴስታንት የትኛው? እስቲ መረጃ ስጡኝ። ኢቨን በቅድም ነገርኳችሁ እኮ መረጃ እዩ። 40% የሚሆኑ ከ34 እስከ 40% የሚሆኑ ሴቶች የሚዳሩት ከ18 ዓመት በታች ነው። ያ የሚሆነው በሃይማኖት ሽፋን ነው። በሃይማኖት ሽፋን ያንን ቤተክርስቲያን የተቃወመችበትን አንድ እንትን ስጡኝ። አንድ መደፈርን የተቃወመችበትን ሴቶች ላይ የሚደረገው ጭቆና ይብቃ ያለችበትን አንቺም ደግሞ ከ18 ዓመት በታች ያሉ ሴቶችን አግቡ ብላ ቤተክርስቲያን ያለችበትን አንቀጽ ስጭን። አንድ Why does this sound like a war? Like ለመግባባት ነው ወይ ለመጣላት ነው? ለመግባባት ኖ አሁን እኮ ለመጨቃጨቅ ሳይሆን እኮ አስማች አስ ፖስብል የተወሰነ መልኩ እኮ ፕሮብሌሙን ሶልቭ ለማድረግ ነው። እኛም ለማህበረሰቡ የተወሰነ መልኩ አስተዋጽኦ ለማድረግ እንጂ ለመጨቃጨቅ አይደለም። እነሱ ወደ ተሻለ ኮንሰፕት የሚመጡበት እኛም የእነሱን ሀሳብ እነሱ የእኛን ሀሳብ የሚረዱበትን ኢንቫይሮንመንት ለመፍጠር እንጂ ልንትን ለማለት አይደለም። ኮመንት ሴክሽኑ ላይ ራሱ የሚሳደቡት የክርስትናን ካባ ደርበው ነው። ክርስቲያን በሚል ሽፋን ነው። የትኛው ክርስትና ስድብን እንደሚፈቅድላችሁ አላውቅም። ምን ለእኛም እድሉን ስጠን። ኔትወርክ አስወጥቶን እኮ ነው። ኮሜንት ላይ የሚናገሩትን ክርስትናን አይወክሉም፣ እኛም አንወክልም። ግን የተሻለ ሀሳብ ለማምጣትና ለመቀራረብ የተሻለ ነገር ለመስራት ፖዚቲቭሊ ነገሮችን ሁሉ ተረዱ እና በዛ መልኩ ብታወሩ ደስ ይላል። ለመከራከርና ለመጨቃጨቅ እዚሁ አጥቂዎች እዚሁ ናቸው ያሉት። ያው እኔን ራሱ ምንድን ነው እኔ ለሴቶች የሚሰድቡኝን ስድብ እዩት። አጥቂዎች እዚሁ ሃይማኖት ውስጥ ነው የሚበዙት። እንደው በጣም የሚያስቀኝ ብቻ ኤኒዌይስ ቤቲ ድሉ ሰጥሻለሁ። ዲያቆን ዳዊት አለ፣ እዮብ አለ፣ አስሚት ያሉ ለእነሱ ምድል እንሰጣችኋለን። ግን ጀስታው የምናወራው በተሻለ መልኩ ለመግባባት ከቻለን፣ ሀሳቦችን መቀየር ከቻለን፣ ወደ አንድ ፖይንት መምጣት ከቻለን፣ ነገ ከነገ ወዲያ የተለያዩ መድረኮች ላይ እንትኖች ላይ ተገናኝተን ማውራት መከራከር የምንችልበትን ኢንቫይሮንመንት ለመፍጠር እንጂ እርስ በርስ ለመነቋቁርና ለመሰዳደብ እንዳይሆን ያንን ነገር እንደ ሜጀር ኮንሰፕት ውሰዱት። ኒዌ እዮባ ሀሳቡን አልጨረሰም። ወደ እዮባ እንመለስና ከዛ ከእዮባ በፊት አንድ መልስ ለቤቲ እንድሰጣት ፈልጌ ነው እና ሁለት ነጥቦችን አንስቼ ከዛ በኋላ ሀሳብን እጨርሳለሁ። የመጀመሪያው አንድ ኤግዛምፕል ስጡኝ ለሴቶች የቆመ ከቤተ ክርስቲያን እንትን የተጨቆኑትን ድምፅ አውጥቶ ያስተማረ የተናገረ የምትይው እኔ ራሴ ማስረጃ ነኝ ብያለሁ። ከ10 ዓመት በላይ እዚህ ላይ ሰርቻለሁ። ሁለተኛ ነገር እንግዲህ ይሄ የቤተ ክርስቲያን ፕሮብሌም ነው ብለሽ ኦቨር ኤንድ ኦቨር የምታደርጊው የቤተ ክርስቲያን ችግርማ እንዳልሆነ ማስረጃ ምንድን ነው? ዩ ካን ጎ ቱ ሶሳይቲስ ቤተ ክርስቲያን የሌለበት ሴም ፕሮብሌም ያለበት ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያን የሌለበት ክርስትና የማይታወቅበት ግን በኤግዛክት ሴም ጭካኔ የምናይበት ሶሳይቲዎች አሉ። ይሄ ማስረጃ እኮ ነው። ይህ እኮ ራሱ ማስረጃ አንድ ማስረጃ ቆይ ልስጣት። እኔ እንደ ማስረጃ በጣም ይጠቅማል ብዬ የምጠቅመው አንድ ማስረጃ ለምሳሌ ለቤቲና ለልስጣት በየመድረኮቿ ለምሳሌ ኦርቶዶክስም ልትሆን ትችላለች፣ ፕሮቴስታንትም ሊሆኑ ይችላሉ። ማህበረሰቡን ከዝሙት ከኃጢአት ሽሹ ብላ ታስተምራለች። ይሄ እንግዲህ ኮንክሪት የሆነ ኤቪደንስ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። ዝሙትን ስሩ ኃጢአትን ስሩ ብላ ፕሮሞት ኃጢአትን ስሩ ብላ የምታስተምር ቤተክርስቲያን የለችም። ቤተክርስቲያን ሁልጊዜ ምዕመኖቿን ከኃጢአት እንዲርቁ ታስተምራለች። የሁልጊዜ የዘወትር ስሯ ነው። ግን ሰዎቹ ሄደው ኃጢአት እንዲሰሩ ይችላሉ፣ ኦፍኮርስ ሊያደርጉ ይችላሉ። ግን ሁልጊዜ ቤተክርስቲያን በየምስባኳ ምን ብላ የምትሰብከው
ከኃጢአት ሽሹ ብላ ትሰብካለች። ይህን እንደ ማስረጃ አትቀበይ። ሄዳለች ሲስ የለችም። ወርዳለች። እድሉን ለእኛም ቢሰጠን። ቀጥሉ። እኔ ድራይቭ እያደረኩ ስለነበር ሻላዩዋትም። ቀጥሎሽ እድሉ ለእኔን ስጡኝ ባካችሁ። ሰላም፣ እንዴት ዋላችሁ ሁላችሁ? መቀጠል እችላለሁ? እሰማለሁ? ትችያለሽ። ቀጥይ። እሺ፣ በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ፌሚኒዝም የሚባለው ነገር ድብቅ ዓላማ፣ የጨለማው ዓለም ዓላማ ያላቸው ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም ሜንሽን እያደረጉ የሚናገሩት ሃይማኖትን ነው፣ ክርስትናን ነው። እኔ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ነኝ። የሴቶችን ጥቃት እቃወማለሁ። ሴት ነኝ፣ የሴት ልጆች እናት ነኝ። የሴት ልጆች ጥቃት ግን በግለሰቦች ብልግናና በግለሰቦች አስተሳሰብ የሚመጣ እንጂ እንደ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት አንድ ቆይ ቤት በጣም ይቅርታ ዩር ላይፍ ምናምን ብሎ በጣም አንድ ኮፒ ሊንክ አድርጉልኝ። እንትኑ ሊዘጋው ነው፣ ቤቱን መልሶ ሊዘጋው ነው። ኦኬ ዊ ሃቭ ዲቴክትድ ኢንአክቲቭ ዱሪንግ ዩር ኮንቴንት ምናምን ብሎ አንዳንድ ጽሁፎች አምጥተዋል። እስቲ ከታች አላችሁ፣ እስቲ ኮፒ ሊንክ አድርጉት አንዴ እንትን እንዳይለም። እሺ ቀጥይሽ። እና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እኔ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ ስለሆንኩኝ ስለ ኦርቶዶክስ ነው መናገር የምችለው። እኔ ማለት ነው ባለሁበት ሃይማኖት ተቋም እኔ የምማረው ሴት ልጅ ክብር እንዳላት ነው ማውቀው። ወንዶችም ሴት ልጅ እንደ ራሳቸው እንዲወዱ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን እንደወደዳት ሴቶችም ሚስቶቻቸውን እንዲወዱ። ክርስቶስ እንዴት ነው የወደዳት ሲባል ህይወቱን እስከ መስጠት ነው። ስለዚህ ወንዶች ልጆች ህይወታቸውን እስከ መስጠት ሚስቶቻቸውን እንዲወዱ እንዲያከብሩ ከህይወት ከመስጠት በላይ ምንም ነገር የለም። ይሄንን አልፎ አንድ ሰው ይሄን ነገር ካደረገ ከቤተ ክርስቲያኗ አስተምሮ ውጭ ነው። በዚህ ቤተ ክርስቲያኗ ጀጅ ልትደረግ አትችልም። ሁለተኛ ሴቶች ብቻ አይደሉም በአሁኑ ሰዓት የሚደፈሩት፣ ወንዶችም ይደፈራሉ። ወንዶችም ሲደፈሩ ሴቶች ቤተ ክርስቲያን ስላስተማረቻቸው አይደለም ወንዶችን እየደፈሩ ያሉት። ስለዚህ በየትኛውም በኩል ባለጌን ብለን ልንናገር ይገባል እንጂ የቤተ ክርስቲያን ሃይማኖታዊ ተቋምን ሜንሽን አድርጎ መናገር ትክክል አይደለም። ይሄ የጨለማው አስተሳሰብ ወይም ሃይማኖትን በሴቶች ቀሚስ ውስጥ ተሸፍኖ አታክ ለማድረግ የታሰበ እቅድ ነው ብዬ ነው ማስበው። እኔ ሴት ነኝ። አዎ ወንዶችዬ የሴት ራስ ናችሁ። ራሴ ነው ባሌ፣ ራሴ ነው። እኔን ወክላችሁ ሴት ብላችሁ መናገር አትችሉም። እኔ ልጆች አሉኝ። ይሄን ነው ማስተምረው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ወንዶች ልጆችን የወለድነው እኛ ነን። ሴትን የሚደበድቡት መጀመሪያ ካስተዳደግ ነው። እዛው እኔ እናት ነኝ፣ ወንድ ልጅ ላለኝ አይደል? በል ሚስት ስታገባ ሚስትህ አክብራት፣ እንደ ራስህ ውደዳት ብዬ መጀመሪያ ከቤት ያስተማርኩትን ነው። ይሄንን ነገር ነው ልጁ ተከትሎ ሊሄድ የሚችለው። ስለዚህ ባለጌ ልጆች የሚወጡት መጀመሪያ ከራሳችን አብራክ ነው። እኛ አስተዳደጋችን ነው ዛሬ ሴቶችን ወጦ እንዲደፍር ሴትን መንገድ ላይ እንዲለክፍ የሚያደርገው። ልጆቻችንን በቤተ ክርስቲያን ብናሳድጋቸው። እስቲ እውነት እንናገር፣ ሁላችንም ባል ስናገባ ከቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጋር ተመካክረን ነው? ቤተ ክርስቲያን ከመጋባታችን በፊት ሁላችንም ስለ ትዳር ሚስጥር ቁጭ ብለን በቤተ ክርስቲያን ተምረን ነው? አይደለም። በመንገድ ላይ ተገናኝተን፣ ካፌ ተገናኝተን፣ ክለብ ተገናኝተን ተፋቀርን ብለን እንጋባለን። ጋብቻውም ሲጀመር ሴጣናዊ ነው፣ በክርስቶስ ኢየሱስ እውቅና ያልተሰጠው ጋብቻ። ከዛ ሲደበድበሽ ቤተ ክርስቲያንን ሜንሽን ማድረግ አትችሉም። በመጀመሪያ ጋብቻችሁ በክርስቶስ አልተመሰረተም። ክርስቶስንማ የሚያውቅ ባል ብታገቢ ሲጀመር አይደፍርሽም፣ አይነካሽም፣ ያከብርሻል፣ ይወድሻል። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንን ሜንሽን ሳናደርግ፣ ክርስትናን ሜንሽን ሳናደርግ፣ ባይብሉን ሜንሽን ሳናደርግ ባለጌን ባለጌ ከኛ አብራክ የወጡትን ባለጌዎችን ሴት አትድፈሩ። ሴት መድፈር ወንጀል ነው፣ በህግ ያስቀጣል በሉ።